السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، موسم گرما چل رہا ہے اور آپ کو ریڈیو پر ہر طرف آم ہی آم نظر آ رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آم کے چند فوائد بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، طبی نقطہ نظر سے کسی بھی چیز کا مزاج معلوم کرنا اور اس کے مزاج کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مزاج ہی کا پتہ چل جائے تو آپ بہت سے امراض کا علاج اسی ایک چیز سے کر سکتے ہیں۔ میٹھا آم ہے، اگر خوب میٹھا آم ہے اس کا مزاج گرم تر ہوگا، اور اگر آم میٹھا بھی ہے اور ساتھ تھوڑا سا ترش بھی ہے اس کا مزاج گرم خشک ہوگا، اور بالکل کچا آم جو ہے، خام آم جو ہے، اس کا مزاج خشک اور سرد ہوتا ہے۔ اطباء اکرام، حکماء حضرات مزاجوں کو مد نظر رکھ کر اکیلے آم سے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، بہت سے امراض کا علاج کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں جی عام ناظرین اکرام کے لیے کہ آم کے فائدے کیا ہے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو صرف میٹھے آم کے فائدے بتانے جا رہے ہیں کہ میٹھا آم، فل میٹھا آم جو ہے اس کے فائدے کیا ہیں۔ نمبر 1، خشکی کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے آم جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے۔ قبض، کانسٹیپیشن کے لیے تو اکسیر کا درجہ رکھتا ہے آم۔ ہمارے پاس ایک مریض آیا جو انیما کروا رہا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ پیٹ بھر کر آم کھا کر اوپر سے چائے پی لیں۔ آپ یقین کریں کہ آم کھا کر چائے پینے سے ہی اس کو رفع حاجت جو ہے وہ ہونے لگ گئی تھی، اور انیمے سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی، اور پہلے ہی دن اس کو آرام آ گیا تھا۔ تو قبض کے لیے ایسے افراد جن کو شدید قبض رہتی ہے، پخانہ نہیں آتا، سودے بن جاتے ہیں، وہ آم کھائیں، اور آم کھانے کے بعد چائے پئیں یا اس کے بعد نیم گرم دودھ پئیں۔ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مزاج کے مطابق آم کے بعد چائے کس نے پینی ہے، آم کے بعد لسی کس نے پینی ہے، اور آم کے بعد دودھ کس نے پینا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ اور بڑا فائدہ کہ دائمی قبض کے لیے آم جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آم کا دوسرا فائدہ، اگر آپ کے چہرے پر سیاہیاں ہیں، چہرے کی رنگت سیاہی مائل ہو گئی ہے، تو آم خوب کھائیں۔ آم سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ شاداب ہو جائے گا، آپ کے چہرے کی سیاہیاں جو ہیں وہ دھل جائیں گی، کہ آم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی سلفر، قدرتی گندھک رکھی ہے، جو کہ جسم کو، جلد کو صاف کرتی ہے، تھوڑے پھنسیوں کا خاتمہ کرتی ہے اور چہرے کو نکھارتی ہے۔ آم کا تیسرا فائدہ، اگر آپ کو کالا یرکان ہے، کالے یرکان کی وجہ سے آپ کا پیشاب سرخ رنگ کا آتا ہے، مقدار اس کی کم ہو گئی ہے، چہرے کی رنگت، جسم کی رنگت سیاہی مائل ہو گئی ہے، خون آپ کا گاڑھا ہو گیا ہے، تو کیا کریں جی؟ آم کھائیں۔ آم ہیپیٹائٹس سی کا بہترین، کالے یرکان کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کے جسم کے اندر رسولیاں اور گلٹیاں بن گئی ہیں، رسولیاں، گلٹیاں زیادہ تر خشکی اور سردی سے بنتی ہیں، حرارت اس کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم گرم کیا، موسم گرما میں سولر انرجی قدرتی طور پہ آپ کو باہر سے مل رہی ہے۔ اگر اندر سے آپ حرارت پیدا کر لیں، اور آم اس کے لیے بہت ہی مفید ہے، تو آپ کے جسم کی تمام رسولیاں، تمام گلٹیاں آم کھانے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو بواسیر کا عارضہ لاحق ہے، بواسیر کی شکایت ہو گئی ہے، تو آپ میٹھے آم کھائیں۔ یہ تمام فائدے ہم آپ کو میٹھے آم کے بتا رہے ہیں۔ اب آ جائیں جی کہ آم کے بعد دودھ کس نے پینا ہے، اور آم کے بعد چائے کس نے پینی ہے، اور آم کے بعد لسی کس نے پینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ موسم گرما دیکھیے، گرمی شدید ہے، کھجور گرم ہے، اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں پیدا کی۔ آم گرم ہے، اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں پیدا کیا۔ خوبانی گرم ہے، اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں پیدا کی۔ کریلا گرم ہے، گرمیوں میں پیدا کیا۔ بینگن گرم ہے، گرمیوں میں پیدا کیا۔ تو موسم گرما میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے گرم پھل پیدا کیے۔ اور اگر گہرائی میں جائیں تو آپ کائنات پر نگاہ دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ نے گرم چیزیں
ठंडी चीज़ों की निस्बत ज़्यादा पैदा की है। तो गर्म चीज़ें पैदा करने का मकसद क्या है? इसका एक मकसद ये है, मौसम गर्मा में हम पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पीते हैं, उसके साथ साथ शरबत पीते हैं। कोई छिलका पी रहा है इस घोल का, कोई तुखम मलंगा ले रहा है, बिलंगू पी रहा है, कोई गूंद कतीरा ले रहा है, कोई शरबत बजूरी पी रहा है। यानी मशरूब हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर ठंडक पैदा हो जाती है। अगर हम ज़्यादा ही पीते रहेंगे तो हैज़ा होने का खदशा होता है, बीमार होने की जो है ना वो करीब हम पहुँच जाते हैं। तो गर्म फल जब आएंगे तो कुदरती तौर पे बंदा ज़रूर फल वो खाता है मौसमी जो है, तो वो एतदाल रहता है, मेंटेन रहता है जिस्म जो है, और खून और उसके अज्जा जो है वो एतदाल पे रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने गर्म चीज़ें गर्मियों में इसलिए पैदा की हैं। तो आम, अगर आपका मिजाज खुशक है तो आपने आम खाकर नीम गर्म दूध पीना है, और अगर आपका मिजाज सर्द है तो आपने आम खाकर चाय पीनी है। अगर आपका मिजाज गर्म है तो आपने आम खाकर लस्सी पीनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप आम खाएं तो लस्सी ज़रूर पिए। लस्सी आप उस वक्त पिएंगे, ये जो हमारी एक रूटीन बनी हुई, कहते हैं पुराने पापे कहते थे कि आम खाकर जी लस्सी ज़रूर पिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपने तिब को समझना है, हिकमत को समझना है, तिब की फ़िलॉसफी को फॉलो करना है। तो आम से आप फ़ायदे उठा रहे हैं, आप हरारत पैदा कर रहे हैं, तो अगर आप लस्सी पी लेंगे तो हरारत कहाँ चली जाएगी? हरारत तो ख़त्म हो जाएगी। एक और हमारे यहाँ मिसकंसेप्शंस बहुत पाई जाती हैं, गलत फहमियाँ। हम ये हमारे यहाँ ये आम पाया जाता है कि जी हमारे मैदे में गर्मी होगी, जी मैदे में गर्मी होगी। पूछे तो क्या अलामत, क्या कहते हैं जी कब्ज़ होगी, जी गैस बन रही है। तो याद रखें, कब्ज़ और गैस मैदे की गर्मी से नहीं बल्कि मैदे की गर्मी की कमी से पैदा होते हैं। गैस भी मैदे की गर्मी की कमी, हरारत की कमी, और जो है कब्ज़ भी हरारत और गर्मी की कमी से पैदा होते हैं। मैं अगर मिसाल पेश करूँ आसानी के लिए ताकि आप जल्दी समझ जाएं, आप हंडिया पका रहे हैं, उसके अंदर गोश्त है, आपने उसको आग पे चढ़ाया, आप उतारते हैं, देखते हैं कि गोश्त कच्चा है, आप उसको देखते हैं बिल्कुल वो सख्त होता है, तो क्या करते हैं आप? क्या आप उसे फ्रिज में रख देते हैं? क्या आप उसे पानी में रख देते? नहीं, आप उसको आग पे चढ़ाते हैं और आग को तेज़ करते हैं। जितनी आग तेज़ होगी उतना जल्दी आपका गोश्त गल जाएगा। आपके मैदे ने, आप इतने इतने बड़ी गोटियाँ, इतने इतने बड़े लुकमे जो है वो अंदर उतार लेते हैं, चबाते भी नहीं अच्छी तरह से, तो मैदे का जो पाइलोरस है वो बंद हो जाता है, और फिर वो उसको रगड़ता है, ऐसे उसको जो है दलिए की शक्ल देता है, और उसको छोटे छोटे पीसेस उसके बनाता है। तो ये सारा काम हरारत और गर्मी से होता है। अगर आपका मैदा ठंडा हो जाएगा तो हाजमे का अमल कमज़ोर हो जाएगा। वो जो ग़िज़ा आपने खाई वो जल्दी पकेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी। मैदा तब तक उसको आगे नहीं निकालेगा जब तक वो मुकम्मल तौर पे पक नहीं जाती। तो साबित किया हुआ, मैदे को हरारत की ज़रूरत है। मैदा जितना गर्म होगा उतना जल्दी आपके ग़िज़ा को हज़म करके आगे निकाल देगा। अगर मैदा ठंडा हो गया तो ग़िज़ा को वो ऐसे करता रहेगा, उस पर हरारत पैदा करता रहेगा, और जब तक वो उस पर मुकम्मल अमल नहीं हो जाता और वो आश जौ की मानद नहीं बन जाती, दलिया की मानद नहीं बन जाती आपकी ग़िज़ा, तब तक वो आगे नहीं निकालेगा। तो मैदे को गर्मी की ज़रूरत होती है, ना कि सर्दी की ज़रूरत होती है। इसलिए सर्द मिजाज अफराद जिनको पहले ही सर्दी ज़्यादा है तो वो आम खाएं, आम से हरारत पैदा होगी, ऊपर से चाय पिए। इसी तरह अगर आप खुश्की के मरीज़ हैं, खुश्की बहुत ज़्यादा हो गई है, आम खाएं, ऊपर से नीम गर्म दूध पिएँ। और अगर आपका मिजाज गर्म है, आप वाकई समझते हैं कि गर्मी है, उसकी पहचान क्या है कि पेशाब जलन के साथ आएगा। जब जलन के साथ पेशाब आए फिर आप आम खाने के बाद लस्सी पी सकते हैं। मिजाजों की मज़ीद पहचान कैसे करेंगे, मैं दो तरीके आपको बता देता हूँ। एक पेशाब के ज़रिए आपके मिजाज की पहचान, और एक पखाने के ज़रिए। लोग बार बार सवाल करते हैं, बार बार पूछते हैं कि जी मुझे कैसे पता चले मेरा मिजाज जो है वो गर्म है, खुश्क है, सर्द है। पेशाब से तशख़ीस ऐसे, अगर आपको पेशाब सुर्ख रंग का आता है, मिकदार कम है, तो आपका मिजाज खुश्क है। अगर आपको पीले रंग का पेशाब आता है, मिकदार कम है, कतरा कतरा आता है, जलन होती साथ, आपका मिजाज गर्म है। अगर आपको सफ़ेद रंग का पेशाब आता है और कसीर मिकदार में आता है तो आपका मिजाज सर्द है। इसी तरह पखाना अगर कब्ज़ के साथ आता है, 2 दिन नहीं आता और सुद्दे बन जाते हैं, आपका मिजाज खुशक है। अगर आपको पखाना पतला आता है, पेट में मरोड़ पड़ता है, तो आपका मिजाज गर्म है। अगर आपको पखाना बिल्कुल पतला आता है, इस हाल की तरह है, और पेट में मरोड़ दर्द वगैरह नहीं होता, तो आपका मिजाज सर्द है। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है।
تو آم کے چند فائدے آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے. امید ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اس کو آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی انقلابی مذہب، صدر بازار، قمیر شریف، ضلع